The fall of 1918 was anticipating peace on the horizon of Europe as the Great War was winding down. With the Americans joining the war, the Allies were closer to victory against the Germans. The devastation of human lives was on the verge of ending, but little did people know that a deadly flu would claim more lives than the weapons of the Great War. Known as the Spanish flu, this influenza pandemic of 1918 took the lives of more than 50 million people and is cited to be the deadliest pandemic in human history. As opposed to general speculation, the exact place of origin of Spanish flu is not known. It was first observed in Europe, America, and places of Asia, and then it spread to every other part of the planet within months. In Britain, this devastation struck the consciousness of the public quite slow. The nature of the flu during its early days also had a part to play in this slow spread of awareness. Often, there were misdiagnoses on the part of physicians, as the symptoms included bleeding from the mucous membranes, nose, lungs, intestines, etc., and the affliction was put down to other causes like dengue fever. However, the main reason behind the slow growth of consciousness was censorship. In the midst of the brutal slaughter in the First World War, censorship was an established fact of life. In August 1914, the Defence of the Realm Act, passed in the British Parliament, mandated that military information which might be injurious to public morale was not to become headline news. Moreover, for many newspapers, self-censorship was a patriotic duty as death tolls in the Western Front was mounting rapidly. Like Britain, the first wave of the pandemic amidst the war went unnoticed in USA as well, when it appeared early in the spring of 1918 in Kansas and throughout the military camps. Here also, the big city newspapers sugarcoated the truth, practicing an alarming level of self-censorship. Also, no steps were taken to prepare for the usual recurrence of the virulent influenza strain in the winter. Due to such negligence, the second wave of the virus that arrived in September of 1918 proved to be deadly for the country. It came through the Boston port, which was busy with the shipments of war machineries and supplies. The victims of the pandemic ranged from residents in major cities to remote Alaskan communities. During that time, hospital facilities and staff were taxed to the limit, as they were busy with the military patients returning home with battle wounds and mustard gas burns. In such a scenario, civilians were hugely compromised for the military and were left to the medical students. With 1/4 of the US and 1/5 of the world infected with influenza, it was impossible to escape from the illness. It is also reported that President Woodrow Wilson contracted the flu in early 1919 while negotiating the Treaty of Versailles that ended the First World War. It was in Spain, a neutral country during the First World War, on May 22nd, that the influenza pandemic made headlines in a newspaper of Madrid. As a non-combatant nation, the Spanish journalists were not fettered like their overseas equivalents, and this is how the pandemic came to be known as the Spanish flu. The early news reported in Spain stated the spread of a strange influenza-like virus, which was very mild, had been going on since the beginning of May. Because of Madrid's yearly local holidays, Fiesta de San Isidro, a large number of people were gathered in ballrooms and popular parties, and thus were likely exposed to a high risk of virus transmission. A week after the publication of the news, King Alonso XII of Spain fell ill, as did the Spanish Prime Minister and some cabinet ministers. At that time, the epidemic was daily news under the headline La Epidemia Reinante, the prevailing epidemic. Because of the initial perceived lack of severity of the disease and because of the Spanish sense of humor, the influenza was popular in Madrid as Soldado de Nápoles, Naples soldier, after a trendy song whose popularity was also deemed to be highly contagious like the influenza.
The colonies under the imperial powers were also adversely affected by this influenza. In the colonies, including India, the disease was brought mainly by the native soldiers on their return from the war. The port towns were the first to witness the wrath of this pandemic. আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম, সকল তারার মাঝে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে সে নাম খানি নেমে এলো ধুয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে, সে নাম খানি নেমে এলো ভুয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে। শান্তি ধারায় বেদন গেল ধুয়ে, আপন আমার আপনি মরে লাজে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে মন মিলে যায় আজই নীরব রাতে, তারায় ভরা ওই গগনের সাথে, মন মিলে যায় আজই নীরব রাতে, তারায় ভরা ওই গগনের সাথে। অমনি করে আমার হৃদয় তোমার নামে হোক না নামময়, অমনি করে আমার হৃদয় তোমার নামে হোক না নামময়। আধারে মোর তোমার আলোর জয়, গভীর হয়ে থাক জীবনের কাজে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম, সকল তারার মাঝে ওই বাজে। সালটা 1918 জুন মাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। বোম্বাই বন্দরে এসে থামল যে যাত্রীবাহী জাহাজ, তাতে মূলত ছিলেন বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈন্যরা। সেই সৈন্যরা তাদের নিজেদেরই অজান্তে বয়ে আনলেন এক মারণ ভাইরাস, তা ছড়িয়ে পড়ল এবং গ্রাস করল ভারতবর্ষকে। এই মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হলো হাজার হাজার মানুষ এবং মৃত্যুর সংখ্যা তুঙ্গে উঠল বোম্বাইয়ে সেপ্টেম্বর মাসে, মাদ্রাজে অক্টোবরে এবং নভেম্বরে কলকাতা শহরে। কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, যিনি নিরালা নামে লিখতেন, তার লেখায় পাই যে গঙ্গা নদীতে লাশ ঠিক ঠিক করছিল, কারণ মরা পোড়াবার কাঠ পাওয়া যাচ্ছিল না।
বিশ্ব কাঁপানো এই মহামারীর খবর প্রথমে চেপে গিয়েছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং আমেরিকা। কিন্তু সংক্রমণ যখন ভয়ঙ্কর, তাকে চেপে রাখা মানুষের অসাধ্য। ইতিমধ্যে স্পেনের একটা কাগজে ফলাও করে বেরোলো পৃথিবীর নামি নামি বড় বড় দেশগুলো কেমন করে চেপে রেখেছে এই মহামারীর খবর। মৃত্যুর সংখ্যা তখন বেড়েছে লক্ষাধিক। স্পেনের কাগজে প্রথম বেরিয়েছিল বলেই এর নাম হয়ে গেল স্প্যানিশ ফ্লু। আমরা চিরকালই মারি নিয়ে ঘর করি, তাই বিদেশি জ্বরকে আমরা ভেষজ করে নিলাম। এই ইনফ্লুয়েঞ্জাকে নাম দিলাম যুদ্ধ জ্বর, কখনো বললাম বম্বে ফ্লু। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ঠিক এর আগেই ভারতে প্লেগ মহামারী হয়ে গেছে। দেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো একেবারে নড়বড়ে। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষিতে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাবে, খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের শিকার হবে, নাকি এই মারাত্মক সংক্রমণ রোধ করবে? সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে ভারতে তখন মৃত্যুর হার ছিল 1,20,00,000, হয়তো আরও বেশি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে পুরো খবর কখনোই সামনে আসে না। এ তো গেল দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির কথা। এবার তো আমাদের বিষয়ে প্রবেশ করতে হয়। যুদ্ধজ্বর সরাসরি প্রবেশ করলো ঠাকুর পরিবারে। একটি অসম্পূর্ণ ভ্রমণ শেষে কবি তখন শান্তিনিকেতনে। অক্টোবর মাসে প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলাম মীরা ও তার ছেলে নিজামের হায়দ্রাবাদে সংকটাপন্নভাবে পীড়িত। শান্তি বলে তার ছোট দেবর এই ব্যামতেই সেখানে মারা গেছে। আমি মনে ভাবলাম আমার যেরকম দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে তাতে এই আঘাতটা বোধহয় কাটবে না। টেলিগ্রামের গতি খুব ভালো ঠিক ছিল না। ওখানে ডাক্তার ল্যাঙ্কাস্টার আছেন মীরাদের দেখবার জন্য। আমি তাকে টেলিগ্রাম করে দিলাম। তিনি এবং ডাক্তার নাইডুতে মিলে একরকম করে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। কাল খবর পেয়েছি ডাক্তার বলেছে এখন আর কোনো ভাবনার কারণ নেই। অতএব বুঝতেই পারছেন সংক্রমণ সরাসরি ঢুকে পড়েছে অন্তরে। ছোট কন্যা এবং একমাত্র দৌহিত্রকে তা কাবু করেছে। কদিন পরে নভেম্বর মাসে কাদম্বিনী দত্তকে লেখা আরেকটি চিঠি। রথির সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, এখন সুস্থ হয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। যারা আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন সকলেই রীতিমতো রোগ ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভেবেছিলেন তার নিরিবিলি আশ্রমের দূষণমুক্ত পরিবেশে সংক্রমণ এসে পৌঁছবে না, তাই তার এই নিশ্চিন্ত উক্তি। কিন্তু অঘটন যা ঘটার তা ঘটেই গেল। 1918 ডিসেম্বর মাস, বড়দিনের উৎসব। আশ্রমের মেয়েরা ঠিক করলো তারা আনন্দ বাজার করবে। হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী, সুকেশী দেবী এবং অন্যান্যরা মিলে এই উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবের অগ্রভাগে ছিলেন সুকেশী দেবী। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এক ড্যানিশ মহিলা এস্থার ফেরিং। কিছুদিন আগে ইংরেজি শিক্ষিকা হিসেবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মাজির কন্যাসমা এস্থার ফেরিংকে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন C.F. অ্যান্ড্রুজ। এই উৎসবের ঠিক পরে পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এস্থার এবং সুকেশী দেবী। এস্থার সুস্থ হয়ে উঠলেও দীর্ঘ রোগ ভোগের পরে মারা যান
সুকেশী দেবী। সুকেশী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছোট পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী। হেমলতা দেবী দ্বিজেন্দ্রনাথের আরেক পুত্রবধূ, তিনিও অসুস্থ হয়েছিলেন এবং প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, তার সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার কি বলছেন শুনুন। প্রতিমা দেবী 2 মাস অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসায় তার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে আসে। এরপরে হাওয়া বদলের জন্য রথীন্দ্রনাথ তাকে শিলং পাহাড়ে নিয়ে যান। শান্তিনিকেতনের সংসারে কোথা দিয়ে ঢুকেছিল এই মারণ বীজ? রথীন্দ্রনাথের চিঠিতে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলকাতা থেকে আগত এক অতিথি ওই সংক্রমণের আমদানি করেছিলেন। 2রা জানুয়ারি 1919 মারা যান সুকেশী দেবী। শান্তিনিকেতন আশ্রমে যুদ্ধজ্বরের প্রথম মৃত্যু। সবাই যেন আতঙ্কে স্তব্ধ। সীতা দেবীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় এ সময়কার থমথমে অবস্থার কথা। কিন্তু তার আগেও এসেছে আরেক মৃত্যু সংবাদ। সে মৃত্যু যুদ্ধজ্বরে। রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহধন্য অজিত কুমার চক্রবর্তী কলকাতায় মারা যান 29শে ডিসেম্বর। কবির কাছে খবর এসে পৌঁছয় 30-এ। খবর পৌঁছানোর ঠিক আগে 29 তারিখ লেখা কবির একটি চিঠি। অজিতের অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হলো। বুঝতে পারছি কোনো আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়তো জীবনাবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল। ও যদি চলে যায় তো একটা ফাঁক রেখে যাবে। ওদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সংক্রমণ। অবনীন্দ্রনাথের কন্যা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী করুণা দেবীর মৃত্যু হল 26 বছর বয়সে। মনে রাখতে হবে 1918 রবীন্দ্র জীবনে এক দুর্বিষহ বছর। মে মাসে মৃত্যু হয়েছে তার আদরের বেলির বড় মেয়ে মাধুরীলতার। তার পরে পরেই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, যাকে আমরা বলছি যুদ্ধজ্বর। জুলাই মাসে লেখা একটা চিঠিতে তার উল্লেখও পাচ্ছি। হয়তো পাচ্ছি না তার সাহিত্যে, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি এক অন্য রূপে, সেবকের ভূমিকায়। প্রকৃতির নির্যাস থেকে প্রতিষেধক তৈরি করছেন এই মারাত্মক সংক্রমণের, আর সেই ওষুধ তিনি ব্যবহার করছেন চিকিৎসার স্বার্থে। এই সেবক রবীন্দ্রনাথের ছবি পাওয়া যায় সীতা দেবীর লেখায়। প্রসঙ্গত আপনাদের জানিয়ে রাখি, ওই বড়দিনের উৎসবে সীতা দেবীও কিন্তু ছিলেন এবং যুদ্ধজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সীতা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে কিছু অংশ। এই সময় আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত বেশি রকম আরম্ভ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোজই পীড়িত ছেলেদের দেখিয়া বেড়াইতেন, চিকিৎসাও করিতেন। সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা প্রতিষেধকও তৈয়ারি করিলেন। যথাকালে সেবন করিয়া অনেকে জ্বরের হাত এড়াইল।
ওই সেবক মানুষটিকেই আমাদের প্রয়োজন। নাই বা লেখা হলো যুদ্ধজল নিয়ে কোনো কাব্য, তাতে এই বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য ভাণ্ডারের কী বা ক্ষতি সাধন হলো? সন্তান শোকগ্রস্ত পিতার কলমে তার মনের আর্দ্র ছায়াটি কি আদৌ পড়েছে? সমগ্র বিশ্ব যখন মহামারীর কবলে বিপর্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ কি আদৌ ভালো আছেন? সত্যি কি তিনি ভালো আছেন? এত বেদন হয় কি ফাঁকি? সোনার খাঁচা রইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি, কান্না হাসি বাঁধন। তারা সইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়। আমার প্রাণের গানের ভাষা শিখবে তারা, ছিল আশা। উড়ে গেল সকল কথা, কইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়। স্বপ্ন দেখি যেন তারা, কারা সে ফিরে আমার ভাঙা খাঁচার চারপাশে। স্বপ্ন দেখি যেন তারা, কারা সে ফিরে আমার ভাঙা খাঁচার চারপাশে। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি, এত বেদন হয় কি ফাঁকি? ওরা কি সব ছায়ার পাখি? আকাশ পারে কিছুই কি গো বইল না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়। রইল না সেই যে আমার নানা